आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए किन किन लेसन पर संदर्भ के प्रश्न पूछेंगे, आज आपको ब्लूप्रिंट के अनुसार समझाऊंगा। अगर आप ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इजी होगा, आसानी के साथ आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक बात ध्यान में रख लीजिए। और ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में अधिक से अधिक मार्क्स आप ले सकते हैं, यानी हासिल कर सकते हैं। तो किस लेसन पर 3 मार्क्स के लिए संदर्भ पूछेंगे, आज आपको समझाऊंगा। गौर से ध्यान से क्या सुन लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट है, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या लगा है तो आप अपने मित्रों को भी क्या शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही क्या यूजफुल वीडियो है। तो आप ध्यान से क्या देख लीजिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ। ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ। ಸ್ಪೆಷಲಿ those who are second PUC Hindi language students, for them this video is so useful because आप लोग अगर ब्लूप्रिंट अगर रेफर अगर कर लेंगे, उसी के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजी होता है। तो अब फर्स्ट संदर्भ पूछेंगे सुजान भगत कहानी पर। On Sujan Bhagat story, they will ask one reference to contest question for 3 marks. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ। ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್। ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಒಂದು। ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಗಂगा मैया से साक्षात्कार। ऑन गंगा मैया से साक्षात्कार अगेन दे विल आस्क वन क्वेश्चन, वन संदर्भ क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, 2 हो गए। देन थर्ड लेसन है, कहानी है चीफ की दावत। तो चीफ की दावत, इस कहानी पर भी और एक प्रश्न क्या पूछेंगे, संदर्भ के प्रश्न 3 मार्क्स के लिए। यानी कितने क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट्स? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। देन फोर्थ लास्ट लेसन यात्रा जापान की। तो यात्रा जापान की इस लेसन पर भी क्या एक संदर्भ के प्रश्न पूछेंगे, वो भी 3 मार्क्स के लिए। तो कुल मिलाकर इन पब्लिक एग्जाम दे विल आस्क 4 क्वेश्चंस। अमंग दीज 4 क्वेश्चंस just you choose any 2 sandarbhas question, then you write only 2 answers. When you write 2 answers you will get to 6 marks, each answers for 3 marks. So 3 marks के लिए ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 4ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। तो ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದೀಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನೇಮ್। ಫಸ್ಟ್ सुजान भगत, देन गंगा मैया से साक्षात्कार, चीफ की दावत, यात्रा जापान की। On these 4 lessons they will ask 4 reference to contest question for 6 marks. ನೀವು 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ। तो important question ಸಂದರ್ಭ, because so many students they are asking on which lessons they will ask reference to contest questions or ಸಂದರ್ಭ questions. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಸನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 4। सुजान भगत, गंगा मैया से साक्षात्कार, चीफ की दावत, देन यात्रा जापान की। ಈ 4 ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ
4 ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 4ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಆನ್ಸರು ಬರಿಬೇಕು, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದು 2 ಸ್ಟಾಂಜ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಮಿಡ್ವಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ದೇ विल आस्क 2 क्वेश्चन. संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए या भावार्थ लिखने के लिए क्वेश्चंस के यहाँ पूछेंगे. वो मिडवल पोएट्री में से पोएट्री है ना, 4 पोएम है, 4 में से 2 पोएम पर क्या प्रश्न पूछेंगे. ಅಂದ್ರೆ 4 पोएम ಇದೆ ಮಿಡ್ವಲ್ ಪೋएट्ರಿಯಲ್ಲಿ, 2 पोएम ಮೇಲೆ 2 ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವು 2 पोएम ಯಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. which poems just you remember. first poem is सूरदास के पद. ये सूरदास के पद मिडवल पोएट्री ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, मध्यकालीन कविता. इस कविता पर एक संदर्भ क्या पूछेंगे ना, एक स्टांजा क्या देंगे. ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಜಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಮುಂಚೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. सूरदास के पद. सेकंड पोएम इज बिहारी के दोहे. ऑन दिस पोएम दे विल आस्क अनदर वन ಸಂದರ್ಭ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 2ರಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಥವಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು 1 ಬರಿಬೇಕು. ಮಿಡ್ವಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಲಿ 1 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂದರ್ಭ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ 2 ಪೋಯಮ್ ಯಾವ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಅಧಿಕಾರ, ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮಾ ದ್ವಾರ ಲಿಖಿತ ಪೋಯಮ್ ಅಧಿಕಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಸ್ಟಾಂಜ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ 1. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಹೋ ಗೈ ಹೇ ಪೀರ್ ಪರ್ವತ್ ಸಿ. ಸೊ ಹೋ ಗೈ ಹೇ ಪೀರ್ ಪರ್ವತ್ ಸಿ, ಈ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ 1 ಸ್ಟಾಂಜ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಈ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ 4 ಸಂದರ್ಭ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಜಸ್ಟ್ you choose any 2. On medieval poem you write 1 answer, you choose any 1 question or you write 1 answer. then modern poetry 1 choose ಮಾಡಿ 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಿಡ್ವಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ सूरदास के पद, बिहारी के दोहे, 2ರಲ್ಲಿ 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದಿದೆ, ಹೋಗಯ್ಯ ಪೀರ್ ಪರ್ವಸಿ, ಅದು ಆದ್ರೂ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಆದ್ರೂ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ 1, ಯು ಚೂಸ್ ಎನಿ 1, ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ 1 ಆನ್ಸರ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಬರಿಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ 1 ಬರಿಬೇಕು. 2 ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಿಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ 2 ಮಾಡರ್ನ್ ಸಂದರ್ಭಾಸ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ 2 ಮಿಡ್ವಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾಸ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆನ್ಸರ್. ನೀವು 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಬರೆದ್ರೆ 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಬರಿಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ 1 ಬರಿಬೇಕು. 1 ಆನ್ಸರು ಮಿಡ್ವಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಮೇಲೆ, 1 ಆನ್ಸರು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದ.